Hare Krishna. Warm welcome for today's session. Mm, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timrandasya Jnanagarshalagaya Saksharun Vilitam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale स्वयं रूप गदामह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीदपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकरजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणम् परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हरन्तः सोहे अभद्राणि विधुनोति सुकृतं सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्या नमामि भक्तिशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री द्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா இனிய காலை வணக்கம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஆஹ் எல்லாரும் ஒரு 3 முறை இந்த அத்தியாயம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லலாம். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே Hare Krishna, கிருஷ்ணா ஹரே 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 Krishna Krishna, Hare Hare, ராம Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare Krishna, ஹரே Krishna ராம Krishna, ஹரே ராம Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, கிருஷ்ணா ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare கிருஷ்ணா Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, ஹரே Hare Rama, ஹரே Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे Hare Krishna कृष्णा Maharaj. श्री कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ஆ மாதாஜி பிபிடி தெரியுதுங்களா ஸ்லைடு? ஹரே கிருஷ்ணா. Thank தெரியுது மாதாஜி.
ஓகே. ஸோ இன்னையோட அத்தியாயம் வந்து 14, ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ குணத்ரய விபாக யோகா, ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களை வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே. ஸோ நேத்து என்ன பார்த்தோன்றது வந்து ஃபாஸ்டா ஒரு முறை ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்கிறார். க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞன்னா என்ன, ஞானம், நேயம், புருஷா அண்ட் பிரகிருதி, இதை வந்து கேள்வி கேட்குறாரு. பகவான் எல்லாத்துக்கும் வந்து பதில் சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனது. அதாவது இந்த பஞ்சமகாபூதங்களால் ஆன ஸ்தூல உடம்பு, 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம் என்ற 3 விஷயங்கள், அப்புறம் ஆத்மா. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இந்த உடலானது. இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது. இந்த உடலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரை புரிஞ்சுக்கினா வந்து நன்மை அடையும் ன்றது பார்த்தீங்கன்னா, பரமாத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறதால தான் நன்மை அடையும். இல்லை, இந்த உடல் வந்து பொருட்களால் ஆனது, ஜட பொருட்களால் ஆனதுதான் இந்த உடல், அழியக்கூடியது. ஸோ இது நித்தியமான லோகத்துக்கு போகணுன்னா பக்தி பண்ணணும், பக்தி யோகம் தான் சிறந்ததுன்றத இந்த ஞானத்தின் மூலமா நமக்கு அவர் வந்து சொல்லி கொடுக்குறார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் தளத்திலிருந்து ஆன்மீக தளத்துக்கு நம்ம போகணும். இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னமய்யா, அதாவது உணவால் ஆனப்பட்டது இல்லையா? உணவு சாப்பிட்ட பிறகுதான் இந்த உடல் வந்து வளருது இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி அன்னமய்யா, ஞானமய்யா, விஞ்ஞானமய்யா, இந்த ஒரு நிலையிலேருந்து அது முன்னேறணும். ஓகேங்களா? ஆன்மீக தளத்துக்கு முன்னேறணும். அதுதான் நேத்து நம்ம பார்த்தது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து மொத்தம் 27 இருக்கு. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றா பிரிச்சிருக்காங்க. அதாவது குணங்களின் நிபந்தனை பற்றி 9 ஸ்லோகத்தில் சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது குணாதிசயங்களினுடைய செயல்களின் மற்றும் இறப்பு. ஓகேங்களா? யார் யார் எந்த குணத்தில் இருக்காங்க, அவங்களுடைய செயல்களை பற்றி பார்க்குறோம். அவங்க இறந்த பிறகு எங்கே போகிறாங்க, என்ன ஆக போகிறாங்கன்ற பார்க்க போகிறோம். முறைகளை மாற்றுதல். ஸோ மாம்சையோ வியாபிச்சாரணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 19லேருந்து 27 வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमिदो गदा। हरे कृष्ण महाराज। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, புருஷோத்த இந்த இடத்துல வந்து நேத்து வந்து ஆரம்பிக்கும் போது கிருஷ்ணர் தான், அர்ஜுனன் தான் ஆரம்பிச்சார். இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பதில்களை சொல்ல அவரே வந்து ஆரம்பிக்கிறார். புருஷோத்தமரான முதல் முதல் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகின்றேன். இதை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீக பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளார் இல்லையா? ஏற்கனவே வந்து என்ன சொன்னாரு, மிக ரகசியத்தை சொல்றேன், இதுவரை கேட்டதை விட நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்ட, இன்னும் கேட்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்த சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு 9வது அத்தியாயத்தை சொன்னார் இல்லையா? இப்ப வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பரமஞானத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இத தெரிஞ்சுக்கிட்ட முனிவர்கள் எல்லாம் என்ன ஆனாங்க, அவங்களோட நிலைமை பக்குவ நிலை, தெய்வீக பக்குவ நிலையை அடைந்தார்கள். அததான் இந்த பிக்சர்ல காமிக்கிறாங்க. முனிவர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை பக்குவ நிலை அடைந்திருக்காங்க, உயர்ந்த லோகத்துல இருக்காங்க இல்லையா? அந்த பக்குவமா பரையறதுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை வந்து நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. இதம் ஞானம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। इदं विज्ञानमुपाश्रित्य मम साधुर्यमाहता सर्गे अभिनोपजायन्ते प्रलये न व्ययति स। இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. என்ன சொல்றாரு, இந்த ஞானத்தை, பரம ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னுடைய இயற்கையை வந்து உனக்கு வரும்னு அப்படின்னு சொல்றார். நான் வந்து நிலையா இருக்கேன் இல்லையா? கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலையா இருக்கிறார். அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு, காக்குறாரு, அழிக்கிறார். அவர் வந்து நித்தியமானவர், சச்சித் ஆனந்தம் சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லையா? அவர் நிலையானவர். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தெய்வீக இயற்கையை கூட நீ அடைவன் அப்படின்னு சொல்றார். அது மாதிரி அந்த தெய்வீக இயற்கை அடைஞ்ச பிறகு உனக்கு என்ன இல்லை,
சிருஷ்டி பண்ணும்போது பிறக்கிறதும் இல்லை, பிரளயத்தும் போது நீ அழிவதும் இல்லை. ஸோ இங்க வந்து பிறப்பு இறப்பு, ஆஹ் ஜரா வியாதி, ஜென்ம மிருத்யு ஜராவாதி, இல்லை அது எதுவுமே இருக்காது உனக்கு. பிறப்பு இருக்காது, இறப்பு இருக்காது, நோய் இருக்காது, ஆஹ் வயோதிக தொந்தரவு இருக்காது, எல்லாத்தையும் மீண்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्धय सम्भवन्ति या दासां प्रथममदयोनिरगं வீரஜப்ததபிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு? பீஜ பிரதாபிதக, இந்த லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, பீஜ பிரதாபிதகன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து என்ன தெரியுதுன்னா, அவர் தான் வந்து பீஜமா இருக்கார். பீஜன்னா விதை, விதையில இருந்து தான் வந்து நமக்கு என்ன வருது? மரம், செடி, கொடிகள்லாம் வருது இல்லையா? ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வந்துச்சுன்றதை வந்து அவர் சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் வந்து 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்கு. ஓகே. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்கிறது அவர் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து இந்த 84 லட்சம் உயிர் வாழினங்களை வந்து 4 லட்சம் தான் இந்த மனுஷன். ஓகேங்களா? 4 லட்சம் தான் இந்த மனுஷன். அந்த மனுஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா, ஆரியன்ஸ் அண்ட் நான் ஆரியன்ஸ்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ ஆரியன்ஸ் அண்ட் நான் ஆரியன்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க. அது இல்லாமல் வேற தாவரங்கள், அதாவது நீர் உயிர் வாழினங்கள், அப்புறம் வந்து ரெப்டைல் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதாவது பாம்பு, அதெல்லாம் வந்து. அதுக்கு அடுத்தது மரம், மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பறவைகள், அப்புறம் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள், இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அசலான விதை எங்க இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட தான். இது மாத்திரம் இல்லை, அசைவன அசையாதவை எல்லாமே என்கிட்ட தான் தோன்றுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பரம ஞானத்தை வந்து சொல்றார். அப்புறம் இந்த ஜட இயற்கை, ஜட இயற்கையில எவன் ஒருத்தன் வந்து சம்பந்தப்படுறானோ அவன் வந்து என்ன ஆகுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களால தாக்கப்படுகிறான். பலம் பொருந்திய பயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். அம்மா வயிற்றுல இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ள இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரார்த்தனை வடிவத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய சொல்லுவோம் இல்லையா? அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நித்தியமாக பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் வந்து சொல்ல பேச்சை கேட்காம வந்துட்டேன், என்ன காப்பாத்து கடவுளே, நான் மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் போனேன்னா பிறந்தேன்னா மாயைக்குள்ளே போயிடுவேன், என்னை காப்பாத்துங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ அளவுக்கு பிரார்த்தனைகள் பண்ணுவான். ஓகேங்களா? வெளியே வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகும்? இந்த மாயை வந்து இயற்கை இந்த பிரகிருதி கிட்ட வந்து கான்டாக்ட் ஆன உடனே எல்லாத்தையும் மறந்துடுது. ஓகேவா? நான் வந்து கடவுளுடைய ஒரு பகுதி, அங்கத்துணுக்கு, கடவுளுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் நான் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையை வந்து மறந்துடுது. இந்த மறந்துடுறதுனால இந்த குணத்தால வந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த பிக்சர்ல பார்க்குறோம் இல்லையா? இந்த குணத்துக்கு கூட யார் காரணம்னா பரமபுருஷ பகவான் தான். ஓகேவா? அவர் வந்து இந்த துர்காதேவிக்கு வந்து சக்தி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க தான் வந்து மாயாதேவி. ஓகேங்களா? அதாவது இந்த உலகத்தை வந்து ஆட்டி படைக்கக்கூடிய சக்தியை வந்து அவங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஆஹ் ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். அந்த கீழே கிருஷ்ணர் கீழே ஒரு 3 பெண்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அது எதை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 குணங்களை குறிக்குது. அவங்க கையில் வந்து கயிறு இருக்கு பாருங்க, அந்த மனுஷனை வச்சு ஆட்டுறாங்க. எப்படி ஒரு பப்பட் ஷோ சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? தமிழ்ல என்ன சொல்றது பிரபு? பப்பட் ஷோ, அதாவது கயிறை வச்சு. மாதாஜி, ஆ சொல்லுங்க. பொம்மலாட்டம் மாதாஜி. கரெக்ட். பொம்மலாட்டம். தேங்க்யூ. அந்த பொம்மை பொம்மலாட்டம் மாதாஜி, ஆ பொம்மையை சாட்டம். ஆ தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ அந்த பொம்மை ஹரே வச்சு கிருஷ்ணா. அவங்க எப்படி கயிறு வச்சு ஆட்டுறாங்களோ அது மாதிரி ஆடும். அது மாதிரி நம்ம எல்லாம் யார் கையில பொம்மையா இருக்கிறோம்? இந்த இயற்கை பிரகிருதி கீழ கிருஷ்ண வந்து பகவான். பொம்மையா இருக்கிறோம். அப்போ வந்து நம்ம அசலான நிலையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம எப்படி இருக்கிறோம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், கரெக்டா தப்பான்ற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சு அலசி ஆராயணும். அப்பதான் இதுக்கு அடுத்தது ஒரு நிலை இருக்கான்னா இருக்கு. இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு என்ன குணம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுத்த சத்வ நிலை. சுத்த சத்த நிலையில போனாதான் நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ண முடியும்? இந்த
கடவுளை கூடிய நெருங்கக்கூடிய கொஞ்சம் தகுதி நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 3 குணங்கள்ல கலவையாக தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் யோசிச்சு பாருங்க, எல்லார்கிட்டயும் இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு, இல்லாதவங்க யாருமே இல்லை. ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குணாதிசயம் வந்து மேல் நோங்கி இருக்கும். அது எதைன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை மாத்திக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रागसु मां मनामयं शुगसङ्गेन बध्नाति विज्ञानसङ्गेन शानगः ஆனக. ஸோ இந்த शानग ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த பிக்சரை நம்ம பார்க்குறோம். ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழை பெண்மணிக்கு உதவுறாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு, அதாவது ஊனமுற்றோருக்கு வந்து உதவுறாங்க இல்லையா? ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாக இது நன்மை, இயற்கையாக ஒரு குணங்கள் இருக்கும் சில பேருக்கு. யாராவது கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு உதவுறது இல்லையா? பாவமற்றவனே மற்றவனை விட தூய்மையானதான இந்த சுத்வ குணம். இந்த 3 இதில் பெஸ்ட் எதுன்னா சத்துவ குணம். ஓகேவா? சத்துவ குணத்தில் இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளார்கள். ஆனா என்ன பண்றாங்க? இவங்களும் வந்து பந்தப்படுகிறார்கள். இதனால 2 விஷயத்தால, அதாவது ஆஹ், நம்ம எல்லாம் நல்லா தானே இருக்கோம், வசதிகள் வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்கு, வீடு மாளிகை அப்படி வண்டி எல்லாம் வச்சுட்டு அழகான குடும்பம், மனைவி, குழந்தைகள் இருக்காங்க. நமக்கு என்ன சந்தோஷமா தானே இருக்கும். அந்த சந்தோஷத்தினால வந்து பற்றுதல் இருக்கும் குடும்பத்து மேல. சரி, அதனால என்ன ஆவாங்க? மறுபடியும் பிறப்பாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு ஞானம் இருக்கும், அறிவு இருக்கும். ஓகே. ஸோ எந்த சூழ்நிலையில என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ இந்த 2 நாளும் பெயர் புகழ்கள் வரும் அவங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ அதனால அந்த இது மேல பற்றுதல் வச்சு மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்துக்குள்ள போறாங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது, குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசைகளாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலை உடைய உயிர் வாழி பௌதிக பலன் நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகிறான். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? இந்த உடல் இருக்கு இல்லையா, சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுதை மாதிரி வளர்ப்பாங்க இல்லையா? காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரை நார்மல் டியூட்டி போவாங்க, அப்புறம் ஓடி பண்ணுவாங்க. சில பேர் ஒரு பிஸ்னஸ் இல்லை 2 பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தின் ஆதிக்கத்தில் இருக்காங்க. இவங்களுடைய ஆசை வந்து எல்லையற்றது. இது முடிஞ்சிடுச்சு, இதை அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நிம்மதியாக உட்கார மாட்டாங்க. இதுக்கு அடுத்தது என்ன, இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசுக்கு பின்னாடி தான் போவாங்க. காசை சம்பாரிச்சு சம்பாரிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த காசை ஏன் சம்பாதிக்கிறாங்க? நான் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. எப்போ சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க? சம்பாரிச்சிட்டோம், அதை அனுபவிக்காத நம்ம உட்காரணும் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கணும்ல. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க? வேலை வேலை வேலைன்னு போயிட்டு கடைசியில ரிட்டையர்மெண்ட் வயசு கூட வந்துடுது இல்லையா? ரிட்டையர்மெண்ட் வயசும் வருது, அவனுடைய ஆயுட்காலமும் முடியுது, எதையும் அனுபவிக்காம போறான் இல்லையா? ஸோ கஷ்டப்பட்டதனுடைய பலன் என்ன இல்லையா? ஸோ எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு தான் நம்ம உழைக்கணும். வேதங்கள் என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா மிதமாக உழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுறேன். ஓகேவா? மிதமாக உழைக்கணும், பக்திக்கு வந்து நேரத்தை கொடுக்கணும். ஏன் மிதமாக உழைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாழ்க்கை வந்து தற்காலிகமானது. நம்ம இங்கே ஒன்றும் டேரா கட்டிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க போகிறது இல்லை. நம்ம டைம் வந்துச்சுன்னா நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்க போகிறோம் இல்லையா? யாரும் வந்து நமக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது. நமக்கே வந்து நம்ம உதவி பண்ணிக்கவே முடியாது இல்லையா? டைம் வந்துருச்சுன்னா போயிட்டே இருக்கணும். அந்ததுக்கோசம் நம்ம ஏன் அப்படி உழைக்கணும் இல்லையா? அந்த கேள்வியை நம்ம போட்டுக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து பக்திக்கு கொஞ்சம் டைம் வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும்? நம்ம நற்கதியாவது அடைவோம் இல்லையா? அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேலாவது அந்த கடினப்பட்டு வழைக்கக்கூடிய ரஜோகணத்திலிருந்து வெளியே வரணும். ஓகேவா? ஸோ இவன் எல்லாமே இந்த பௌதீக பந்தத்தோட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான். ஓகேங்களா? ஸோ இதுவும் மறுபடியும் என்ன ஆகும்? பந்த பந்தத்தை ஏற்படுத்தும். ஸோ அவன் இதுல இருந்தும் வெளியே வரணும். இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. कामस्त्वज्ञानजं विद्धि मोगनं सर्वदेकिनां प्रमादाश्लस्य निद्राभिस्तन्येऽभ्नाति भारत. ஹரே கிருஷ்ணா.
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரதனின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம் உடலை உடைய எல்லா உயிர்வாழிகளையும் மயக்குகின்றது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், உறக்கம் ஆகியவை இந்த குணத்தின் விளைவாகும். ஸோ இந்த குணத்துல என்ன இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து மந்த புத்தி இருக்கும். ஓகேவா? மந்த புத்தி இருக்கும், பைத்தியக்காரத்தனமாக இருப்பாங்க, சோம்பல் இருக்கும். ஓகேவா? நிறைய நேரம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. இதுதான் இந்த தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய குணாதிசை. ஓகேவா? ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த ஒரு செயலும் இது என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. ஓகேவா? ஆரம்பிக்கவே மாட்டாங்க. அதுக்குள்ள வந்து இது என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. இவங்க வந்து என்ன ஆவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழ்நிலை பிறவிக்கு போவாங்க. மந்த புத்தியோட இருக்கிறாங்க. அதனால வேதங்களை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றத அவங்களுக்கு புரியாது. ஸோ மறுபடியும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஞானத்தை மறக்கும் தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தினால் பந்தப்படுத்துகிறது. ஸோ ஒவ்வொரு குணாதிசைக்கும் ஒவ்வொரு அஹ், விஷயம். சத்வகுணம்னா என்ன? சந்தோஷம் இல்லையா? ரஜோகுணம்னா என்ன? பலநோக்கு செயல்கள். அப்புறம் வந்து தமோகுணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த வேத ஞானம் எதுவுமே தெரியாது, பைத்தியக்காரத்தனமா இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மூன்று குணங்கள்ல நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க, லிஸ்ட் போட்டுக்கோங்க, எனக்கு எந்த குணம் வந்து மேலோங்கி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நம்ம மேல வி ஹாவ் டு ஒர்க் அவுட் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணலாமா? வணங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் பரதனின் மைந்தனே, சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. ஒன்றுத்துக்கு காம்படிஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சில சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்வகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கும். சத்வகுணம் மேலோங்கி இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? அப்போ ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் தோத்து போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் என்ன குணம் இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரஜோகுணம் மாதாஜி. இப்போ இந்த நிமிஷத்துல சத்துவகுணம் மாதாஜி. கத்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் தூக்கத்தை எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி அந்த பொருளாதார விஷயத்து மேல இருந்து பற்றுதல் எதுவுமே பல நோக்கு செயல்கள் இங்க பண்ணல. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், பகவத்கீதை கடவுளுடைய அர்ச்சனை. செயல்ல நம்ம பக்தி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் இப்போதைக்கு வந்து சத்வகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்குது. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆன பிறகு ஒவ்வொரு குணம் ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து மேலோங்கி இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி சில சமயத்துல வந்து ரஜோகுணம் வந்து சத்துவகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றன. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்போதும் நிலவுகின்றன. அந்த மூணு குணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் பெருசா நீ பெருசான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொண்டி அடிச்சுட்டே வரும் இல்லையா? ஸோ ஸோ இதுக்கு தான் இங்க உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து தேவ ரிஷிகள் அவங்க எல்லாரையும் காமிக்கிறாங்க. ஆம், ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, மனிதனே மனிதனை வந்து வணங்குறான், மனிதனே மனிதனை வந்து கொல்றான் இல்லையா? எல்லா விஷயங்களையும் அவன் செஞ்சுட்டு இருக்கான். ஓகே. தமோ குணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்த புத்தி இருக்கிறவங்க இல்லையா, அவங்க கீழ்நிலை பிறவி அடைவாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. படிக்காதவங்க சர்வ ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं याददा विद्यात् विवृतं सत्निविद्युदः. हरे कृष्ण महाराज. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்வகுணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். சோ நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம உடலுடைய செயல்கள் மூலமா தெரியும், நம்மளுடைய உடலுடைய அம்சங்கள் மூலமாவும் நமக்கு தெரியும். அதாவது ஒருத்தர் உடல் வந்து ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து சுயமா ஒரு பிரகாசம் இருக்கு. அதாவது நம்ம வந்து ரிஷிகள் முனிவர்கள் பக்தியில யாரு ந- நிறைய நாள் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரகாசம் தெரியும் இல்லையா? இப்ப புத்தா படம் எல்லாம் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு சுத்தி ஒரு ஒளிவட்டம் போட்டிருப்பாங்க. அது என்ன எதனாலன்னா, அவங்க கிட்ட வந்து சத்துவகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கிறதுனால உடல்ல இருந்து பிரகாசம் வருது. அதுதான் இந்த பிக்சர்ல தெரியுது. அதனுடைய அவனை சுத்தி வந்து அந்த பாசிட்டிவ் ஆரான்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அது வந்து அவங்க கிட்ட வந்து வெளிப்படும். ஓகேங்களா?
பரத குல தலைவனே, ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன. அவன் என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா இடத்துலயும் நான் தான் ஃபர்ஸ்டா வரணும், நான் தான் கிரேட்டா இருக்கணும், என்னதான் எல்லாரும் புகழணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை இருக்கும். ஓகேவா? அவனுக்கு ஆசை வந்து கட்டுப்பாடற்ற ஆசை இருக்கும். அந்த ஆசையினால அவன் கஷ்டப்பட்டு உழைப்பான். ஓகேவா? தீவிர முயற்சி செய்வான். தீவிர முயற்சி செய்யும் போது அவன் என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெற்றி அடைஞ்சா வந்து அந்த வெற்றி மேல பற்றுதல் வச்சுட்டு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அடைவான். அதே வந்து இன்கேஸ் அவன் ஃபெயிலியர் ஆயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏக்கத்தோட இருப்பான், துவண்டு போடுவான். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய மனோநிலை. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சந்தோஷம் வந்தா அவன் ஆடுறான், துக்கம் வந்துச்சு தோல்வி அடைஞ்சா துக்கம் அடைறான். அதனால இவன் ரெண்டு விதமான பந்தத்துக்குள்ள விடுபடுறான். ஸோ எருமையிலிருந்து வெளியே வரணும்னு தான் பகவத்கீதை சொல்லுது இல்லையா? ஸோ இந்த குணத்தை வந்து கடவுள் வந்து ஏத்துக்கிறது இல்ல. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, தமோ குணம் அதிகரிக்கும் போது அவன் எப்படி இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இருள் சூழ்ந்ததாகும், செயலற்ற தன்மையும், பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்லேயே பார்க்கலாம். ஏதாவது ஒரு போதைப் பொருட்களுக்கு வந்து அடிக்ட் ஆயிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அடிக்ட் ஆயிருக்கிறதுனால அவங்களால வந்து நார்மலாக செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து செய்யவே முடியாது. ஒருத்தன் வந்து அவனே உதாரணத்துக்கு அந்த அடிக்ட் ஆன பர்சனே எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமை ஆன முன்னாடி எப்படி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோன்னா அந்த அளவுக்கு கூட அவன் வேலை செய்ய மாட்டான் இல்லையா? இப்போ சரி, எந்த இதெல்லாம் போதை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகையிலை அதெல்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து மது எல்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சா இருக்குது, அப்புறம் வந்து அந்த ஹார்ன்ஸ் அதெல்லாம் கூட ஒரு போதை பழக்கமே. அப்புறம் இன்னும் பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன அடிமைத்தனம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேம் விளையாடுறாங்க இல்லையா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிமைத்தனம் இல்லையா? அதுவும் விளையாடணும், கொஞ்ச நேரத்துலாம் விளையாடணும். அதை விட்டுட்டு அதிலேயே மூழ்கி இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்குதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதனால அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? மயக்கம் இருக்கும். எதை கரெக்ட் எது தவறுன்ற அஹ், தீர்மானிக்க முடியாத சூழ்நிலையில அவங்க இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகிறான். ஸோ அவனுடைய செயல்கள் குணாதிசைகளை பார்த்தோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் மரணத்திற்கு பிறகு எங்க போறான் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். சத்வகுணத்தில் இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான்? ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அதுல சந்தேகமே இல்லை, உயர்ந்த லோகத்துக்கு வந்து போறான் இல்லையா? ஓகே. ஸோ உயர்ந்த லோகத்துல வந்து போறான். ஓகேவா? ஸோ அவன் மறுபடியும் வந்து பிறப்பான். யாரெல்லாம் உயர்ந்த கிரகத்துக்கு போறாங்களோ, இந்த சொர்க்கத்துக்கு பிரம்மலோகத்துக்குலாம் போறாங்களா, கண்டிப்பா அவங்க வந்து மறுபடியும் பிறப்பாங்க. அவன் அந்த அந்த ஏன்னா அவன் புண்ணியம் செஞ்சிருக்கான் இல்லையா? அவன் இன்பமும் ஞானமும் நிறைந்த வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்திருக்கான் இல்லையா? அப்புறம் உயர்ந்த எப்பவுமே உற்சாகத்தோடு தான் அவன் இருப்பான் இல்லையா? ஸோ ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து எங்க போறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பலன் நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த மிருத்யு லோகத்துல வந்து பிறப்பாங்க. ஏன்னா இங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலன்கள் செயல்களை வந்து செய்யக்கூடிய அஹ், வாய்ப்பு இங்க கிடைக்குது. அதனால மறுபடியும் இங்க வந்து பிறப்பான். தமோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிருக நிலையை அடைவாங்க, கீழ்நிலை பிறவிக்கு போவாங்க. அதனால தான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகேவா? ஹம், உம், வேதங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கோ அந்த செயல்களை மாத்திரம் செய்யணும். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொன்னாங்க? அகர்மா. வேதங்களுக்கு புறம்பான விஷயங்கள் வந்து விகர்மா. ஓகேங்களா? ஸோ தேவையில்லாத அதிக பற்றுதல் இல்லையா? அதிக பற்றுதலும் ஏக்கமும் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது. நம்ம இந்த உடல் மனசு அல்லன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து ஆத்மான்றதை புரிஞ்சிட்டு ஜாகிரதையா வேலை செய்யணும். ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं बलं राजसस्तु बलं दुर्गमज्ञानं दमश्च बलम्. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க? புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை. ஓகேவா? இந்த பிக்சர் அப்படியே பாருங்க. புண்ணியம் செஞ்சிருந்தா மேல ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோயிலை காமிக்கிறாங்க, அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒர்க்கை காமிக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ
புண்ணியம் செஞ்ச நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூய்மை பலன் கிடைக்கும் இல்லையா? அதே வந்து அது வந்து சத்வகுணம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பலநோக்கு செயல்கள், அந்த குடு செயல்லாம் என்ன ஆகுது, ஒரு கட்டடமாக உயர்ந்த கட்டடமாக ஆகிறது. இதெல்லாம் வந்து அவனுக்கு அதாவது ஏழ்மையிலேருந்து பணக்கார ஆகணுன்ற ஒரு ஆசை இல்லையா, எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கின்ற ஒரு எண்ணம், அது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கும். அதே வந்து கடைசி பார்த்தீங்கன்னா பாதாள குழியில போய் விழறான், கீழ் நோக்கி போகிறான் இல்லையா, அதுதான் வந்து தமோகுணம். நம்ம அந்த தமோகுணத்தில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. அரிது அரிது இந்த மனித உடலை கிடைச்சிருக்குது அரிது, இந்த உடலை வச்சு நான் மேல் நோக்கி போகணும் தவிர கீழ் நோக்கி போகக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம் அவனுக்கு தெரியல. அதனால அவன் என்ன பண்றான், கீழ்நிலை பிறவிகளான மனித பிறவி விட்டுட்டு மிருக பிறவியை வந்து எடுக்கிறான். அது வந்து தமோ குணம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து எச்சரிக்கையோடு இருக்கணும். இந்த வேதங்கள் படிக்கிறதுடைய உத்தேசம் என்னன்னா, நம்ம எச்சரிக்கையோட நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். சத்வகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகின்றது, ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை விருத்தியாகின்றது, மேலும் தமோகுணத்திலிருந்து முட்டாள்தனமும் பைத்தியக்காரத்தனமும் மற்றும் மயக்கமும் விருத்தியாகின்றது. ஓகேவா? ஸோ ஏன் இதெல்லாம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து மா பற்றுதல் வச்சிருக்கான் இல்லையா? இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, அந்த எமோஷன்ஸை வச்சே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். கீழே இருக்கிற பிக்சரை பாருங்க, அவன் எப்படி இருக்கான், சோகமாகவும் மயக்கமாகவும் பைத்தியக்காரத்தனமாகவும் இருக்கான் இல்லையா? ரஜோகுணத்தில் இருக்கவன் வந்து போட்டி பொறாமை கோபம் தெரியுது இல்லையா, மேல இருக்கிறவன் சாந்தமாகவும் அமைதியாகவும் இருக்கிறான். இது வந்து சத்வகுணத்தை சேர்ந்தது. ஓகேவா? ஸோ இவனுக்கு வந்து இந்த மாற்றங்கள்லாம் ஏன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய குணாதிசைகள் வந்து, ஹரே கிருஷ்ணா, அவன் வந்து அவனுடைய குணாதிசைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவனுடைய தன்மைகள். அதாவது தினசரி வாழ்க்கையில் அவன் எப்படி இருப்பான்றத ஒரு சம்மரி மாதிரி சொல்லணும்னா, உற்சாகமாக இருப்பான். சத்துவகுணத்தில் இருக்கவன் உற்சாகம் ஊட்டக்கூடிய புத்தகங்களை வந்து படிப்பான். மோஸ்ட்லி அவங்களுடைய ஆக்குபேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷ்னல்ஸாக இருக்கும். ஆசிரியர்களாக இருப்பாங்க, கவிதை எழுதுறவங்களா இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க அதிகாலையில் எழுந்துப்பாங்க. அவங்களுடைய ஆர்வம் எது மேலே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமையான இசைகள் மேலே இருக்கும். அவங்க பிடிச்ச இடம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பூங்காவனம், கோயில் அந்த மாதிரி இடமா இருக்கும். அவங்க உணவு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவையுள்ள உணவை வந்து அவங்க சாப்பிடுவாங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது மனசு எப்பவுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அதே ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்களுடைய மனசு வந்து கோபம் பேராசைனால இருக்கும். அவங்க வந்து காரசாரமான உணவை சாப்பிடுவாங்க. வெற்றி வெற்றி தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கோசம் பின்னாடி வாழ்வாங்க இல்லையா? காலையில் பகலுன்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு உழைச்சிட்டே இருப்பாங்க. பணம் தான், பணமே பணமே தான், பணம் 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 சொல்லிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா திகில் நாவல்கள், அப்புறம் வந்து இந்த இப்போல்லாம் வந்து அந்த ஷேர் மார்க்கெட் ரிலேட்டட் புக்ஸை வந்து அவங்க படிப்பாங்க. அதே வந்து தமோகுணத்தில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதோ எதை வந்து பார்க்கக்கூடாதோ அந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து பார்ப்பாங்க படிப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து மது போதைப் பொருட்களுக்கு வந்து அடிமையாக இருப்பாங்க. இரவு நேரத்தில் வந்து முழிச்சிட்டு இருப்பாங்க, பகல் நேரத்தில் வந்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. இவங்க எப்பவுமே கத்திட்டு கதறிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இவங்க வந்து இரவு விடுதியே, அதாவது பப்பு பாருக்கெல்லாம் போவாங்க. அப்புறம் தீண்டத்தகாத கெட்டதான உணவு பண்டங்களை வந்து சாப்பிடக்கூடிய குணாதிசைகள் வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பாங்க. எப்பவுமே சோம்பேறிகளாகவும் மந்த புத்தியாகவும் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள்ல வந்து சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே. हरे कृष्ण। ऊर्ध्वं कञ्चन ऊर्ध्वं गच्छन्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा गुणवृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக படிப்படியாக ஆஹ், உயர் லோகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூலோகங்களில் வாழ்கின்றனர். மேலும் வெறுக்கத்தக்கதான தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக லோகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம்.
அதாவது இந்த பிக்சர்ல பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு விமானம் வந்து மேல் நோக்கி போகுது. அது எதை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் மேல் நோக்கி இருக்கக்கூடிய கிரகங்களுக்கு போறாங்கன்றது தெரியுது. அதே வந்து தமோ குணத்தில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்நிலையை அடையிறாங்கன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா. மிருகங்களா பிறக்கிறாங்க. அந்த கீழ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நரக போவாங்க. ஓகேங்களா. இந்த தமோ குணத்துல இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா மிருத்யு லோகத்து, அதாவது நடுநிலையில இருக்க லோகத்துக்கு வருவாங்க. நமக்கு எல்லாம் தெரியும். அதாவது மூன்று விதமான ஆஹ், லோகங்கள் இருக்கு. அதாவது அப்பர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம், மிடில் அண்ட் லோவர் பிளானிட்டரி சிஸ்டம் சொல்லிட்டு இந்த க பிரம்மாவுடைய தாமரைப்பூ இருக்காரு இல்லையா, தாமரைப்பூல தான் பிரம்மா அமர்ந்திருக்காரு. அதோடைய தாமரை தண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த தண்டை வந்து 16 லோகங்களா வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா. அப்பர், அதாவது உயர்ந்த கிரகங்கள், நடு, அப்புறம் கீழ் கிரகங்கள் சொல்லிட்டு. ஓகேவா. இந்த மூன்று குணங்கள் இருக்கவங்க வெவ்வேறு நிலையை வந்து அடையிறாங்கன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். நெக்ஸ்ட். ஸோ எல்லா செயல்களுக்கும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் என்பது எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகிறான். ஸோ இதுக்கும் கடவுளுக்கும் எந்த சம்மந்தம் இல்லை. நம்ம என்ன குணாதிசையில இருக்கிறோமோ அதுக்கு எல்லாம் காரணம் யாரு? நம்ம தான். கடவுளுக்கும் இதுக்கும் வந்து சம்மந்தம் இல்லை. ஸோ நம்ம தான் வந்து காரண கர்த்தா இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து தெளிவா இப்போ தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா, இனிமேல் எப்படி வாழணுன்றத வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ கடவுளை தூக்கி பழி போடக்கூடாது. நம்ம வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் என்ன சொல்லுவோம்? கடவுள் தான்ப்பா காரணம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. பட் கடவுள் வந்து காரணம் இல்லை. ஓகேங்களா. அதான் நம்ம புரிஞ்சிக்கணும். ஓகே, புரிஞ்சிட்டு எப்படி இருக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சிட்டு ஸ்மார்ட்டா இங்க வேலை இருக்கு. செய்யணும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா ஆமாங்க. பிரபு. இல்லையா. ஸோ கடவுள் வந்து ஆமாங்க. நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டுக்கள் இருக்குது இல்லையா. இது சில பேர் வந்து சில ஆமா. விஷயத்த கட்டியா பிடிச்சிக்கிறாங்க இல்லையா, நாம நினைச்சது தான் கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு. பட் வந்து எது உண்மைன்றத வேதங்கள் மூலமா தெரிஞ்சுட்டு, அந்த உண்மையை தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மள மாத்திக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ தான் ஓகே. கீழ் நிலை குணத்திலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெளியே வரணும். நமக்குள்ள ஏதோ ஒரு பழக்கம், அடிமைத்தனமான பழக்கங்கள் இருக்கலாம். இருந்தாலும் அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். வெளியே வந்து நாமஸ்மரத்தை வந்து படிக்கணும். நான் இப்படி தான் இருக்கணும். நம்ம சில சில விஷயங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கணும்? நான் இப்படி தான் இருக்கணும். இது நாள் வரையும் இப்படி இருந்துட்டேன், பரவாயில்ல. ஸோ இது வந்து கீழ்குணங்களை சேர்ந்தது. இதை படிப்படியாக நான் வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. ஸோ நம்ம மூன்று குணங்களுக்குள்ள வந்து போராடிட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா. போராடிட்டு இருந்த நமக்கு என்ன விளைவு ஆகுதுன்றதை நம்ம இப்போ பார்த்தோம். இந்த எந்தெந்த கிரகங்களுக்கு போகிறோம், என்னவா ஆகுறோம், நம்ம நிலையை வந்து ஆஹ், புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த உடலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அடுத்த ஜென்மத்துக்கு வந்து தயார்படுத்துகிறோம். அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நம்ம என்னவா ஆக போகிறோன்றதை வந்து தயார்படுத்திக்கிறோம். அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பிறப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறப்புன்ற ஒரு முடிவோட முடியறதில்ல. அதுக்கு பிறகு வாழ்க்கை வந்து தொடருது. ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. இந்த ஆத்மா வந்து ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாறி போயிட்டே இருக்குன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா. எனக்கு ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. ஸோ நம்மளும் வந்து நித்தியமானவர்கள் இல்லையா. ஸோ இதுக்கு மரணம் இல்லை. அதை வந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு அழுக்கான சட்டையை ஒருத்தவங்க வந்து கழட்டி போட்டுட்டு வேற புது ட்ரெஸ்ஸு போட்டுப்பாங்க இல்லையா. அது மாதிரி தான் இந்த உடம்பை விட்டுட்டு வேற உடம்ப நோக்கி போகுது. ஸோ நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழணுன்றத. ஓகேவா. ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாரும் இருக்கிறோம். யாரோ வந்து நம்மள எல்லாரையும் கயிறை போட்டு கட்டி விட்டாங்க. ஓகே. அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? யார் வந்து நம்மளை பாதுகாப்பாங்க? யாரால அந்த கட்டை வந்து அவுக்க முடியும்? யாரோட பரமபுருஷ பகவான் பகவான். யாரோட கை ஃப்ரீயா இருக்குதோ. ஆமா பிரபு, கரெக்ட். ஆமாங்க. கிருஷ்ணா. யாரோட கை வந்து ஃப்ரீயா இருக்குதோ அவங்க தான் வந்து கட்டு விடுப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி இந்த உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்பு
தொடர்புடைய இந்த மூன்று குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஸோ அப்போ யார் வர முடியும்னா கடவுள் வரலாம், இல்லை கடவுளுடைய பிரதிநிதியான பிரபுபாதா, அந்த மாதிரி குரு ஆச்சாரியர்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கைகள் வந்து சங்கிலியால் கட்டப்படவில்லை. அவங்க ரெண்டு கையும் ஃப்ரீயாக இருக்குது. அதனால நம்மளுடைய கட்டுண்டு இருக்கக்கூடிய நிலைமையிலிருந்து நம்மள விடுவிக்க முடியும். அவங்கள விட்ட வேற யாராலையும் முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு தகுந்த ஆன்மீக குருவை நம்ம ஏற்றுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அர்ஜுனன் வந்து இப்போ கேள்வி கேட்கிறார், எம்பெருமானே இந்த மூன்று குணங்களை கடந்தவன் யார்? அவனுடைய அறிகுறிகள் என்ன? அவனுடைய நடத்தைகள் என்ன? ஓகே, இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? மூணு கேள்வியை போட்டார். அவனுடைய அறிகுறிகள், நடத்தைகள் என்ன? ஸோ இதுலேருந்து எப்படிப்பா எஸ்கேப் ஆகி வர்றது? எல்லாத்தையும் நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். இந்த பிக்சரில் பார்க்குற பாருங்க, உயர்ந்த தளத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது ஆசான் இல்லையா? குரு. குரு வந்து நம்மளுடைய அறியாமையை போக்குவாரு, ஞானத்தை கொடுப்பாரு. அவர்கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கு, அதனால கிருஷ்ணரை வந்து அவரால் கொடுக்க முடியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றி இருக்கும்போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், ஓகேவா, வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது. அவை மறைந்திருக்கும் அவற்றிற்காக ஏக்கம் அடையாதனும். நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது அஹ், இ- நம்ம வந்து அதை வெறுக்கவும் கூடாது, இல்லாத சமயத்துல வந்து அதுக்கோசம் ஏக்கவும் படக்கூடாது. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரும்பாலுமான இந்த வாழ்க்கையில இந்த விஷயத்தை நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே, இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக, ஓகே, ஸ்டடியா இருக்கணும், சஞ்சலம் இன்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும் தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும் மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக பார்ப்பவனும் பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை உடையனும் திடமானவனாகும் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானமாக அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும் நண்பனையும் எதிரியையும் சமமாக நடத்துபவனும் எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். இங்க வந்து ஃபுல் சம்மரியே இருக்கு இல்லையா? நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய லைஃப் வந்து இன்னும் நம்ம ப்ரோக்ரஸ் மேலோங்கி போவோம் இல்லையா? ஓகே, அதாவது நம்ம என்ன சொல்றாரு, ஸ்திரமாக இருக்கணும் இல்லையா? ஸ்டெடியா இருக்கணும், சஞ்சலம் இருக்கக்கூடாது, நடுநிலையோடு இருக்கணும் இல்லையா? அது மாத்திரம் இல்லாம நமக்கு வரக்கூடிய இன்பத்தையும் சந்தோஷத்தையும் வந்து சமமா பார்க்கணும். இந்த கல்லையும் மண்ணையும் வந்து சமமா பார்க்கணும் இல்லையா? பிரியமற்றவர் பிரியமானவற்றிலும் வந்து சமநிலையோடு இருக்கணும். ஸோ திடமானவனாகும். இப்படி இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம். இந்த மென்டாலியோடு இருக்கிறவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன்கிட்ட என்ன இருக்கும்? திடமாக இருப்பான், ஸ்திரமாக இருப்பான், நடுநிலையில் இருப்பான் இல்லையா? இந்த இரட்டிப்பு தன்மையிலிருந்து வெளியே இருக்கிறான். புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம்ன்ற எல்லாத்தையும் சமமாக பார்ப்பான். ஒரே ஒரு நிமிஷம் இதை நம்ம எல்லாரும் வந்து சமமாக எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு குறையுது. ஃபர்ஸ்ட் உடல் அளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு குறைக்குது, தேவையில்லாத வியாதி வராது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் இதுவும் வந்து காம் ஆகுது, பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்போம் இல்லையா? இதே வந்து பிரித்து பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், என்னை இவன் அவமானப்படுத்திட்டான்ப்பா, இவனை ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நினச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ தான் நமக்கு என்ன ஆகுது? பிரச்சனைகள் ஏற்படுது இல்லையா? ஸோ நண்பனையும் எதிரியும் சமமாக நடத்துபவனும் எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமாக மனிதன் இயற்கை குணங்களுக்கு கடந்தவனாவன். இது எல்லா அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி. அவனுடைய அறிகுறிகள் என்னன்னு கேள்வி கேட்டார் இல்லையா? இதுதான் அவனுடைய அறிகுறிகள். இதுல நமக்கு எத்தனை இருக்கோ அதை வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதெல்லாம் கடந்து போனவர் யாரு? நம்மளுடைய பிரபுபாதா. நம்ம வந்து பார்த்தோம் அவருடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் போது அவர் வந்து ஆஹ், ஒரு வைஷ்ணவருடைய குலத்துல தான் பிறந்தாரு. அவங்க அப்பா வந்து ஒரு துணி வியாபாரின்றதை பார்த்தோம். அவர் குழந்தைய வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே வந்து பக்தியை எடுத்துட்டு வந்தார் இல்லையா? அதனால அவர் வந்து உயர்ந்த கதியை அடைந்தார் இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணார், சின்ன வயசுல வந்து 7 வயசு இருக்கும்போது ரத யாத்திரை பண்ணார். அதே 70 வயசா இருக்கும்போது பிரம்மாண்டமான அதே ரத யாத்திரை வந்து நியூயார்க்ல போயிட்டு பண்ணார் இல்லையா? அதுதான் அவருடைய சிறப்பு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் ரெண்டு கோயிலை கட்டினாரு. எத்தனை கோயில் கட்டினாரு? 108 கோயில்களை கட்டினார். சாத்தியமா இது யாராலாவது?
ரிட்டையர்மெண்ட் வயசுல உட்காந்துட்டு வீட்டில் உட்காந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறத விட்டுட்டு உலகம் ஃபுல்லாக சுத்தினார். அப்போ யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ அளவுக்கு கிளைமேட் வேரியேஷன் இருக்கும். நம்ம ஊர்ல வந்து மழைக்காலம் குளிர்காலம் வந்தாவே நம்மளால தாங்க முடியல இல்லையா? ஆ வேற தேசத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு அது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு வந்தார். ஆ ஸோ எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்து அடைகிறார். ஸோ இந்த மூன்று குணங்களை வந்து வெளியே இருந்து வந்தா இந்த மூன்று குணங்கள் எந்த நிலைக்கு இருக்குன்னா இதே உலகத்துல வாழ்ந்தா கூட அவன் வந்து எந்த நிலையை அடைஞ்சிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம நிலைக்கு வருகிறான் இல்லையா? ஸோ அந்த உயர்ந்த இந்த இடத்துல வந்த பிறகு அவனுக்கு எல்லாமே சமமாக தான் தெரியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. ஸோ இந்த பிரம்மம் வந்து என்ன நம்ம 2வது அத்தியாயத்தை படிச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹ் அதாவது கடவுள் வந்து 3 நிலையில வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அதாவது என்னன்னா யாராவது சொல்றீங்களா? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் இல்லையா? ஸோ இந்த பிரம்மன்றது வந்து கடவுள் வந்து ஒளி ரூபத்துல வந்து வணங்குவாங்க பாருங்க. அப்படியேப்பட்டவங்க அந்த நிலை வந்து நம்ம சாதாரண நிலைன்னு எடுத்துக்க கூடாது. ஓகேவா? அது வந்து உயர்ந்த நிலை. அது என்ன கடவுளுடைய ஒரு விரிவங்கம் தான் இல்லையா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठयागम ब्रह्मृदस्याव्य यस्य स सुस्वदस्य सधर्मस्य सुगत ऐकान्तिकस्पृशः ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களை தாண்டியவர் வந்து நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. ஓகேவா? நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. அந்த புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிக்கணும், வாங்கிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வாங்கணும், அப்புறம் வந்து படிக்கணும். இன்னைக்கு வந்து எப்படியோ சண்டே உங்க ஊர்ல கிட்ட இருக்கக்கூடிய இஸ்கான் சென்டருக்கு போங்க. ஓகேங்களா? அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாம ஜபம் இருக்கும், அப்புறம் வந்து பஜன்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் வந்து கிளாஸஸ் இருக்கும். இதர் வந்து பகவத்கீதை இல்லை பாகவதம் கிளாஸஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இந்த மரணமற்றதும் அழிவற்றதுமான நித்தியமானதான இறுதி இன்பத்தை தர்மமான அருவ பிரம்மத்தின் ஆதாரம் கூட நானே. எல்லாமே நானேன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. பட் இது எல்லாமும் நானா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ இந்த இப்போ இருக்கிற சமயத்தில் வந்து நம்மளால் அந்த நிலையை அடைய முடியும்னு சொல்லிட்டு யார் கேரண்டி கொடுக்கறது? கிருஷ்ணரே கேரண்டி கொடுக்குறார். இப்போ அர்ஜுனன் கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் வந்து என்னாச்சு? பதில் கிடைச்சிச்சு இல்லையா? அறிகுறிகளை பார்த்தோம், அவர்களுடைய நடத்தையை பார்த்தோம். அவன் எந்த நிலையை அடைகிறான்? பிரம்ம நிலையை அடைகிறான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரம்பிச்சது வந்து கிருஷ்ணர் இல்லையா? பரம ஞானத்தை கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரு. ஸோ அந்த பரம ஞானத்தை அடைஞ்ச வந்து பிரம்ம நிலையை அடைகிறான். அதுதான் நம்ம வந்து இங்க டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஓகேவா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இங்கோட என் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஜென்மாஷ்டமி இது வந்து நம்ம டெம்பிளில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அது எல்லாரும் பாருங்க. உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அங்கே வந்து டொனேட் பண்ணுங்க. ஓகே. அதாவது நம்ம டெம்பிளுக்கு வந்து நம்ம சேவை செய்யணும் இல்லையா? நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட்னால தான் நமக்கு வந்து இந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் வீட்டிலே இருந்துகிட்டே நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் அவர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு. பட் எல்லாத்தையும் வந்து ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுறார் இல்லையா? நமக்கு கிடைக்கிற இந்த ஜூம் லிங்க்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறார் இல்லையா? அவர் தான் வந்து கட்டுறார். நம்ம எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை. நம்ம எல்லாரும் ஒரு சேவை தான் இல்லையா? ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுங்க. அது உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு தாழ்மையான விண்ணப்பம். ஸோ இங்கே வந்து யாருக்காவது ஏதாவது கருத்து இருந்தால் சொல்லுங்கள், இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு அடுத்தது வந்து L2 இருக்கு. இதை முடிச்ச உடனே நம்ம L2 கிளாஸுக்கு போகலாம். ஓகே. யார் யாருக்கு விருப்பம் இருக்குன்றதை தெரிவிங்க. ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரிவன். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நம जय जय தாக்கூர் கி ஜெய். जय 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 प्रभुपाद की जय. जय 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 भगवत गीता की जय. जय 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 हरिनाम संकीर्तन की जय. जय जय All glories to assembled devotees. हरे Hare Krishna. हरि 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 बोल हरि
All glories to Guru and Gauranga. Hare Nitai, Krishna, जय Nandi, Hare Krishna. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Thank Krishna, you. Hare Krishna. Hare Krishna.